हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडे अपने चैनल गगन एजुकेशन होम के उपर। तुसीं साडी वीडियोज़ नूं बहुत पसंद कर रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अज असीं तुहाडे सामने लैके आए हैं जी क्लास 8वीं का 10th लैसन भारत विच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। जिवें कि तुसीं जानते हो कि असीं 8th क्लास के 9 चैप्टर ने जिहड़े वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिहदे विच जियोग्राफी के 8 चैप्टर ते हिस्टरी का फस्ट चैप्टर असीं 9th चैप्टर मीनस वो कवर कर लिया सी पिछली वीडियो दे विच। तो अज असीं शुरू करते हैं साडा पाठ नंबर 10 चैप्टर नंबर 10th एंड इहदे विच असीं पढ़ांगे भारत दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किवें होई। कुछ थोड़ा जिहा असीं तुहानूं दस दईए पहलां कि असीं की इस लैसन दे विच की इस वीडियो दे विच डिस्कस करन जा रहे हैं, पढ़न जा रहे हैं। असी इस दे विच पढ़ांगे कि किवें अलग अलग जिहड़ियां विदेशी ताकतां सीगीआं वो साडे भारत दे विच आईआं, उन्हां दा आउण दा की मंतव सी अते उन्हां ने बाद दे विच किस तरह नाल साडे काफ़ी सारे खेतर दे उपर कब्जा कर लिया सीगा। सब तो पहला असीं पुर्तगीज़ बारे जाणांगे, क्योंकि साडे देश दे विच आउण वाले सब तो पहले विदेशी पुर्तगाली सीगे। उस तो बाद डच, फिर अंग्रेज़ अते फिर फ्रांसीसियां बारे। इस दे विच असीं बंगाल, बिहार, उड़ीसा की गल करांगे कि किवें अंग्रेज़ां ने इस थावां दे उपर, इन्हां खेतरां दे उपर बिना चुंगी कर दिते व्यापार किया अते उस तो बाद हौली हौली वो किवें भारत की राजनीति दे विच दखल देना उन्होंने शुरू कर दिता। मुगलों की स्थिति का फायदा किवें उठाया उन्होंने, जां जिहड़ियां छोटियां मोटियां होर ताकतां सीगियां भारत दी जिहड़ियां नवीआं शक्तियां सी, जिवें मराठे सी, सिख सीगे, उस तो बाद मैसूर दे कुछ राजे सी, उन्हां दे आपसी लड़ाई झगड़िਆਂ का किवें फायदा उठाया अते भारत की राजनीति नूं पूरी तरह अपने कंट्रोल दे विच कर लिया। इस दे विच असीं मैसूर बारे पढ़ांगे। करनाटक दे विच जिहड़े अंग्रेज़ां दे युद्ध होए सीगे, मैसूर दे राजिਆਂ दे नाल उन्हां बारे पढ़ांगे। अंग्रेज़ मराठिਆਂ दे युद्धां बारे पढ़ांगे। एंगलो पंजाब सिखां दे युद्धां बारे पढ़ांगे। उस तो बाद गोरखिਆਂ नाल जिहड़ियां लड़ाइयां होईआं सी उन्हां बारे जाणांगे। ਅਤੇ इस तो इलावा फ्रांसीसियां ते अंग्रेज़ों के विचकार जिहड़े 3 करनाटक के युद्ध होए सीगे उन्हां बारे भी इस दे विच असीं डिटेल स्टडी करांगे। तो शुरू करते हैं जी साडा अज दा नवां लैसन भारत विच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। सब तो पहला साडा हैडिंग है व्यापारवाद अते व्यापारक युद्ध। व्यापारवाद तो की भाव है कि किसी देश नाल वस्तुओं का आदान प्रदान करना, व्यापार करना। व्यापार कोई नवीं गल नहीं सी साडे देश दे लई। जिवें ही असीं हड़प्पा सभ्यता बारे पढ़ते हैं, साडी जिहड़ी सिंधु घाटी सभ्यता असीं उत्थों पता लगदा है कि साडा जिहड़ा प्राचीन सभ्यता सीगी उस दे लोकां दा भी जिहड़ा व्यापार सी वो दूर दूर दे देशां नाल हुंदा सी। मैं मैसोपोटामिया दे विच साडे कई बहुत सारियां जिहड़ियां चीज़ां नेगियां वो मिलियां नेगियां ते मैसोपोटामिया दी सभ्यता दी चीज़ां साडी हड़प्पा सभ्यता दे विच भी मिलियां ने। तां इन्हां तों पता लगदा कि इन्हां दा आपसी व्यापार है जिहड़ा वो हुंदा सी। इस तो इलावा 9वीं 10वीं सदी की असीं गल करिए तो काफ़ी देशों नाल साडे जिहड़े लोकां दा, साडे राजिਆਂ दा व्यापार शुरू हो गया सी। दक्षिण के कई राजे सी जिहड़े दूसरे देशों नाल जिवें मिस्र वगैरह हो गया उन्हां नाल व्यापार करदे सीगे। अरब देशों नाल उन्हां दा व्यापार चलदा सी। रेशम की असीं गल करदे हां, रेशम मार्ग साडे देश दे विच सी, क्योंकि रेशम मार्ग दे राहीं रेशम का व्यापार हुंदा सीगा। इस तो इलावा साडे देश दे जिहड़े मसाले सीगे जां होर बहुत सारियां चीज़ां सी जिन्हां दी बहुत ज़्यादा मंग दूसरे देशों के विच सी। तां भारत दे लोकां दा, भारत दे शासकां दा जिहड़ा व्यापार सी वो शुरू तो ही दूसरे देशों नाल चलदा आ रहा सी। ते यूरोप दे विच भी बहुत सारियां जिहड़ियां नवीआं ताकतां सी वो व्यापार ते कब्जा करनी चाहुंदियां सी, एकाधिकार करना चाहुंदियां सी। इस तरह इटली जिहड़ा वो यूरोप दे विच एक इस तरह का देश बन के उभर रहा सी जिहड़ा कि यूरोप दे विच बहुत सारियां चीज़ां मुहैया कराउंदा सी दूसरे देशों तो व्यापार करके। खास करके पूर्व दे देश सी, जिहड़े एशिया दे देश सी, अफ्रीका दे देश सी, उन्हां तो व्यापार करके चीज़ां लैके जांदा सी अते यूरोप दे विच मुहैया कराउंदा सी। तां 11वीं अते 12वीं सदी दे विच 11वीं सदी अते 12वीं सदी दे विच इत्थों दा जिहड़ा इटली का पूरी तरह एकाधिकार हो चुकिया सी व्यापार दे उपर। इटली का एक जिहड़ा यात्री सी मार्को पोलो, जिस दे बारे असीं पहलां पढ़िआ हैगा, वो भी काफ़ी एशिया का जिहड़ा दौरा करके चला गया सी, एक यात्रा करके चला गया सी। तां काफ़ी कुछ इन्हां नूं एशिया बारे ते अफ्रीका बारे पता लग चुकिया सी। चाइना बारे भी खास कर, क्योंकि चाइना की यात्रा मार्को पोलो ने की सी, पता लग्या सी। ते
इस तो बाद दूसरे देश इस देश के ਜਿਹੜੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਭਾਰਤ ਯੂਨਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰਕ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੁਰਕ ਸਮਰਾਜ ਦਾ, ਅਰਬ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਕਾਂਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਮਈ 1498 ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਯਾਤਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੀਕਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬਾਰਥੋਲੋਮੋ ਡਿਆਸ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ 1487 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। 1487 ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਭਾਰਤ ਆਇਆ 17 ਮਈ 1498 ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਥੋਲੋਮਿਓ ਡਿਆਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ 1488 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਬਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 17 ਮਈ 1498 ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੀਕਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੀਕਟ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਜੋਮੋਰਿਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੋਮੋਰਿਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਮੋਰਿਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ। ਡੱਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਪਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਾਫੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਸਤੀ ਸੀ ਗੋਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਨ, ਸਾਲਸੈਟ, ਬਾਸੀਨ, ਮੁੰਬਈ, ਸੈਂਟ ਟੋਮ ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਡੱਚਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਨ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੱਚਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਚੀਨ, ਸੂਰਤ, ਨਾਗਾਪਟਨਮ ਤੇ ਪੁਲੀਕਟ ਅਤੇ ਚਿਨਸੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੱਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੜੌਚ, ਆਗਰਾ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਂਡੇਚੇਰੀ, ਕਾਰੀਕਲ ਅਤੇ ਚੰਦਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗਾ, ਡੱਚਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੀ। ਵਪਾਰਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਡੱਚਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰਚੈਂਟ ਐਡਵੈਂਚਰਸ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਚੈਂਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 1600 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ
सिर्फ ये कंपनी भारत दे नाल व्यापार करेगी, इंग्लैंड की कोई भी होर कंपनी इस तरह का व्यापार भारत दे विच नहीं कर सकेगी। तो उस तो बाद इन्होंने भारत दे विच आउणा शुरू किया ते भारत दे जिहड़े राजे सी, मुगल सम्राट सी उस समय, उन्हां तो व्यापारक सहूलतां लैण दी कोशिश की। सब तो पहलां 1609 ईस्वी दे विच विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज अफसर सी जिहड़ा ओह जहांगीर के दरबार दे विच आया सी, जिसने कि व्यापारक सहूलतां लैण की कोशिश की ताकि वह भारत दे विच व्यापार कर सकन, परंतु किसी कारणवश वो अपनियां इन्हां कोशिशों दे विच सफल नहीं हो सकिया तो निराश होकर उसनूं वापस जाना पिया। तो उस तो बाद एक अंग्रेज अफसर 1615 ईस्वी दे विच भारत आया जिसका नाम सी सर थॉमस रॉ। तो सर थॉमस रॉ जहांगीर तो व्यापारक सहूलतां लैण दे विच सफल हो गया सी। ये भी बहुत सारिया कोशिशों के बाद इसनूं ये जिहड़ियां सहूलतां सी वो मिलियां सीगियां ते इस दे नाल नाल ये कई होर सारे काम भी भारत दे विच अपने करदा रहा। ते उस तो बाद इन्हां ने छोटिया मोटिया जिहड़ियां बस्तियां सी भारत दे विच जिवें भड़ौत दे विच, अहमदाबाद दे विच बनाउणियां शुरू करतीआं अंग्रेज़ां ने। ਅਤੇ 1639 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ 1639 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1640 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਗਿਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟ ਜਾਰਜ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਲਾ ਇੱਕ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ 1717 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟ ਫਰਖੁਸੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਫਰਖੁਸੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਭਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, 64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਡੁਮਾ ਅਤੇ ਡੁਪਲੇ ਇਸ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਐਂਗਲੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਯੁੱਧ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 3 ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀਡੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1746 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1748 ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਯੁੱਧ? ਕਿਉਂਕਿ 1740 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ। ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਡੁਪਲੇ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਸਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਦਰਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਅਨਵਰਦੀਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਅਨਵਰਦੀਨ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਦਰਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਹਰਾਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਉਦੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਯੁੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਾਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਅਣਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਘਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੜਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਹ 23 ਜੂਨ 1757 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 23 ਜੂਨ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਤੇ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੁਰਲਭ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀਗਾ,
उसनूं बंदी बना के मार दिता गया। तो उस तो बाद उन्होंने मीर जाफर जिहड़ा सेनापति सी जिसने लड़ाई 'च हिस्सा नहीं लिया सी उसनूं बंगाल का नवाब बनाया गया। पर उस तो बाद कुछ इस तरह दी घटनावां होईयां क्योंकि वह अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहना चाहुंदा सी। तो फिर मीर जाफर नूं भी अंग्रेज़ों ने गद्दी तो ला के उसके जवाई मीर कासिम नूं नवाब बना दिता गया। मीर जाफर नूं उतारिया गया। सिराजुद्दौला तो बाद कौन नवाब बनया जी? मीर जाफर बंगाल का। मीर जाफर तो बाद उसका जवाई मीर कासिम। ठीक है जी। तो मीर कासिम भी ज़्यादा समा अंग्रेज़ों के कंट्रोल दे विच नहीं रहा। ये भी अपना एक सुतंत्र राज चलाउणा चाहुंदा सी ते इसने कुछ इस तरह दीयां चीज़ां करनियां शुरू करतीआं जिस दे नाल जिहड़े अंग्रेज़ सी इस तो खफा हुंदे गए। जिवें कि इसने भारतीय व्यापारियों के माल उपर जिहड़ा टैक्स लिया जाता सी अंग्रेज़ों नालों ज़्यादा लिया जाता सी, उसे इसनूं घट करके अंग्रेज़ों के बराबर लिया। ठीक है जी। हुण बराबर टैक्स लिया जान लग गया सी भारतीयों तो भी ते अंग्रेज़ों तो भी। उस तो बाद अंग्रेज़ों ने कई बार इस ते हमला किया ते मीर कासिम नूं कटवा घेरिया सूती अते उहदे नालां दे स्थानां ते हराया। इस तो बाद ये बंगाल दे विचों भज के अवध दे विच चला गया जिहड़ा ये नवाब सी। इस तरह नाल ये प्लासी की लड़ाई तो उस तो बाद दे घटनाक्रम सी। जदों ये अवध दे विच चला गया तो अवध दे विच जाके उसने अवध का शासक शुजा-उद-दौला, इस दे विच थोड़ी जी कन्फ्यूजन रहिंदी है बच्चों नूं अक्सर कि सिराजुद्दौला कित्थों दा नवाब सी, शुजा-उद-दौला कित्थों दा सी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब सी ते शुजा-उद-दौला सी जिहड़ा ओह अवध का नवाब सी जिस दे कोल मीर कासिम चला गया सी। इस दौरान उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस नवाब तो शुजा-उद-दौला तो मदद मंगी तो उस समय मुगल सम्राट शाह आलम दूजा भी अवध दे विच आया होया सी ते उसने भी मीर कासिम की अंग्रेज़ों के विरुद्ध मदद करने का फैसला स्वीकार कर लिया। ठीक है जी। तो तिन्ने सेनावां सी जिहड़ियां ओह मीर कासिम की सेना, शुजा-उद-दौला की सेना और शाह आलम दूजे की सेना इकट्ठियां हो गई सी ते अंग्रेज़ों के अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी सी। 23 अक्तूबर 1764 नूं तिन्नां सेनावां दे तिन्ने वो सेनावां ते चौथी अंग्रेज़ों की सेनावां इन्हां दे विच लड़ाई हुई जिसनूं कि बक्सर की लड़ाई के नाम नाल जाणिया जाता है, जिहड़ी कि प्लासी की लड़ाई तो बाद होने वाली दूसरी अहम लड़ाई सी। इस लड़ाई दे विच अंग्रेज़ों का जिहड़ा प्रतिनिधित्व सी वो मेजर मुनरो कर रहे सी ते उन्होंने इन्हां दीयां तिन्ने सेनावां उन्होंने की करता सीगा हरा दिता सी। हराउण तो बाद जिहड़ा शाह मीर कासिम सी ये लड़ाई दे विचों भज गया सी दोबारा अते अंग्रेज़ों ने शुजा-उद-दौला ते शाह आलम दे नाल एक संधि कर लई सी जिसनूं कि इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। 1765 दे विच होई सी कि अंग्रेज़ों अते शुजा-उद-दौला ते शाह आलम दे विचकार। ठीक है जी। इहदे विच किहड़ियां-किहड़ियां शर्तां लागू कीतियां? शुजा-उद-दौला नूं तो 50 लाख रुपए लए गए और 50 लाख रुपए के बदले उसका इलाका उसनूं वापस कर दिता गया, अवध वाला इलाका। उस तो बाद शाह आलम दूजा सी जिहड़ा मुगल सम्राट सी उसनूं 26 लाख सालाना पेंशन के उपर लगा दिता गया और मीर कासिम तो बाद जिहड़ा पहला सम्राट सीगा मीर जाफर उसनूं दोबारा ही बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है जी। ये सी बक्सर की लड़ाई के घटनाक्रम। इहदे विच की सीगा कि मीर कासिम जिहड़ा सी मीर जाफर तो बाद नवाब बनया, अंग्रेज़ों तो हारन तो बाद अवध चला गया। अवध दे विच उसने शुजा-उद-दौला की मदद लई और शाह आलम दूसरे की मदद लई ते तिन्नां सेनावां ने इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी जिसनूं बक्सर की लड़ाई कहा जाता है। 23 अक्तूबर 1764 दे विच हुई सी। इस दे विच अंग्रेज़ों ने वालों मेजर मुनरो इसका जिहड़ा सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे सी तो उन्होंने इन्हां शक्तियों नूं हरा दिता। शाह मीर कासिम सी जिहड़ा उत्थों चला गया युद्ध दे विचों ਅਤੇ अंग्रेज़ों ने शुजा-उद-दौला ते शाह आलम नाल एक संधि की 1765 दे विच जिसनूं इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इस अनुसार शुजा-उद-दौला तो 50 लाख रुपए लैके उसका इलाका उसनूं वापस किया गया। ਅਤੇ एक होर इंपोर्टेंट चीज़ अवध दे विच बिना कर दिते उन्होंने अंग्रेज़ों नूं हुण व्यापार करने की जिहड़ी परमिशन सी वो इस संधि के अनुसार मिल गई सी ਅਤੇ शाह आलम दूजे नूं सालाना 26 लाख पेंशन के उपर लगा दिता गया। मीर जाफर नूं दोबारा बंगाल का नवाब बनाया गया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ, ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮੀਰ ਜਾਫਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਟੀ CM ਵਗੈਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੌਏ ਰॉय, ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਪਟੀ ਨਵਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 1772 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਸੰਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ। ਇਹ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਵਧ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਵਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੱਖੇਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ, ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਅਵਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਯੁੱਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਸੂਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ। ਮੈਸੂਰ ਅਜੋਕਾ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ? ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ 1767 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1769 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ हैदर अली ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ हैदर अली ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1771 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ हैदर अली ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ हैदर अली ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ हैदर अली ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਦੇ ਹੋਏ हैदर अली ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੀੜ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾਪਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1802 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਬਾਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲਕਰ, ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਭੋਂਸਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ 1814 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1816 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਨੇ 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ 3 ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਸੂਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1823 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1848 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1824 ਤੋਂ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਰਮਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ। 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦਾ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਤਾਨ
ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਸੰਬਲਪੁਰ, ਬਘਾਟ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਵਧ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਵਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਧ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੂਨਾ, ਤੰਜੌਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਂਥੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਗਗਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।